وابنة تيزي وزو خاصة نماذج حية سنعيش. السيدة حمزي منظمة الحدث لتقدم شروحات حول الحدث. مرحبا بك. عساما وزو تنطوثو كليا لان تجزائريث إيك زمرن الدفك أفوذا مقران إيوا كينيا تمرثنا أتجوجيك وتعالي. سيد الوالي الحضور، أنا جد سعيدة بقبولكم الحضور. دونك الدعوة اليوم لافتتاح الطبعة الأولى لقافلة هن ينجحنا. هن ينجحنا نساء قادرات على تحدي الصعوبات، نساء قادرات على بناء اقتصاد قوي، نساء قادرات أن نشارك مشاركة فعالة بأن تكون ولاية تيزي وزو من الولايات الرائدة في مجال الاقتصاد. هن ينجحنا تتحقق، هن ينجحنا من فكرة إلى حقيقة، ولكن هناك أشخاص ساعدونا كثير باش هذه الفكرة تتحقق اليوم شكر الخالص والعرفان للسيدة نبيلة قومزيان التي لم تتردد ولا للحظة باحتضان هذه الفكرة وتكون كما يقولوا معنا باش ننجحوا هذه القافلة. شكر الخالص للسيد أنيس بن طيب رئيس الكونفدرالية للشباب المقاول اللي جا ديريكتومون، يعني جا من الأضرار ولبى وكان معنا من البداية من أجل إنجاح هذه القافلة. شكر الخالص كذلك لرجال الخفاء اللي ساعدونا من قريب أو من بعيد. هن ينجحنا، نعم إنها امرأة أو نساء قررنا التحدي من أجل أن نقول كلنا أننا نساء قادرات أن نكون في المجتمع بصفة فعالة من أجل بناء الفرد كما يقولون كامل ومتكامل، من أجل كذلك أن نساهم في الاقتصاد. نعم الاقتصاد. أنا نقول اليوم ولا درنا قافلة هن ينجحنا ليس لكي نقول اليوم أننا نعمل أكثر من الرجل أو أننا أذكياء أكثر من الرجل، وكونترير نحن شخصان متكاملان، ولكن حبيت نقول اليوم أن الشيء الوحيد اللي حيفرقني بين الرجل هي الكفاءة. نعم يا سادة إنها الكفاءة هو المعيار المتعامل به في كل الدول. حان الوقت لنضع كل الأشياء أخرى على الهامش ونعمل على الكفاءة. الكفاءة هي مصدر النجاح لكل الدول. فكرتهن ينجحنا من فكرة إلى حقيقة. أنا نقول اليوم فكرتهن ينجحنا سوف نتقاسم معكم نجاحات لنساء تحدينا الصعوبات، وكذلك هناك نساء عندهم أفكار ومشاريع لم تجسد. اليوم نتمنى حتكون كما يقولوا أذان صاغية باش ننجحوا ولو القليل من هذه المشاريع. أنا جد مؤمنة أن المرأة الريفية تقدر تلعب دور كبير في التنمية المحلية، لأننا من المستحيل أن نتكلم عن اقتصاد وطني قوي بدون أن نتكلم عن اقتصاد محلي قوي. أولا لكل ولاية كما يقول سبيسيفيسيتي تاعها، وولاية تيزي وزو قلتها ونعاود نقولها، تيزي وزو هي مصنع للموارد البشرية، سيت اون اندستري دو ريسورس هيومان. ولاية تيزي وزو هي مصنع للكفاءات، سيت اون اندستري دو كومبيتونس كي نيسيسيت ان اكومبانيومون ماناجيريال سور ميزور. وانا نقول ان ولاية تيزي وزو تستاهل تكون ولاية تيزي وزو تستاهل تكون من الولايات الرائدة من حيث المقاولاتية، من الولايات الرائدة من حيث جلب المستثمرين من النوعية كما يقولوا العالية دوت كاليتي. ولاية تيزي وزو تستاهل تكون من الولايات الرائدة من حيث خلق مناصب شغل. نعم نحن النساء ولاية تيزي وزو قادرات أن نكون مع الكل من أجل بناء اقتصاد تيزي وزو قوي. أنا نقول كذلك من الأشخاص المؤمنين أن بالتكوين والتأطير نقدروا نوصلوا نحقوا كما يقولوا كل شيء. أنا من بين النساء يعني عملنا كثير، ما يقارب 300 امرأة كونت في المجال المقاولاتية، ما يقارب 6000 شخص كونا في عدة مجالات وأطر باش يصبح كما يقولوا إنسان قوي، إنسان قادر على تحمل الصعوبات. الآن ما لازمش نتكلموا غير تكوين في المقاولاتية، لازم نعطيو للشباب الروح المقاولاتية، اللي إذا عنده الروح يقدر ينجح، ولا ما عندوش هذيك لافلام دونك ما يقدرش ينجح. إذن اليوم قافلة هن ينجحنا تنطلق من ولاية تيزي وزو من أعالي جبال جورجو. القافلة سوف تكون نساء
وبنات لاله فاطمه سومر لكي نكونوا من تزوزوا رائده في المجال المقاولاتيه وعلى شيء. شكرا لكم. Zulf Laoun, tout d'abord. Aujourd'hui, devant cette assistance, je me permets de déroger à la règle protocolaire. Et je salue en premier lieu toutes les femmes ici présentes. C'est tout d'abord un sentiment, une conviction que le monde ne se construit pas sans la femme. Les sociétés intelligentes, elles ont trouvé le génie de la mutualisation de l'effort femme et de l'effort homme. Aujourd'hui, l'économie nationale est devant des enjeux, qu'on le veuille ou pas. Au plan de la dynamique économique, il est inutile de rappeler que ce n'est pas uniquement les textes qui provoquent la dynamique. C'est un environnement, des acteurs actifs, et il serait maladroit de notre part de ne pas, encourager, accompagner cette force qui est là, cette intelligence qui est là, qui est chez la femme, qu'on le veuille ou pas. D'autre part, l'économie nationale, si, de par le passé, l'intervention de la femme était réduite à des missions qui ne dépassent pas le ménage. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de ne pas accepter, c'est pas accepter, c'est de se rendre à l'évidence que nous n'avons pas le droit. Nous voulons faire un pays fort, une économie forte, et il n'y a de place qu'à la compétence, comme disait madame. Donc compétence, savoir, aussi résilience, qui, qu'on le veuille pas aussi, la femme est beaucoup résiliente que l'homme. Et devant tous ces atouts, je crois qu'il serait gauche, si ce n'est pas maladroit, d'occulter toute cette opportunité. Les sociétés civilisées travaillent dans le cadre ou dans le sens de la mutualisation de l'effort, et ça s'appelle l'intelligence collective. Mesdames, vous avez affronté, vous allez aussi encore affronter un domaine qui vous sied, c'est le vôtre. Les autorités publiques sont conscientes de l'apport indéniable que l'entrepreneuriat féminin peut apporter. Et je le rappelle encore une fois que la dynamique économique n'est pas dans le texte, mais dans le sentiment de l'engagement, de la mobilisation, de l'initiative. Aujourd'hui, la femme algérienne, telle qu'elle a été toujours connue, battante et combattante, je ne pense pas que votre action, ou plutôt je suis sûr que votre action dans la construction de ce pays, comme l'a été dans l'histoire, la femme algérienne, qui à l'appel de la révolution, elle était dans les premiers rangs. À l'appel de la construction de ce pays, elle a été au premier rang. Je crois que, tel que nous sommes, nous veillerons à assurer tout simplement un accompagnement. La femme n'a besoin que de l'accompagnement. Elle a son intelligence, elle a sa conviction. Et je vous félicite, madame, d'avoir organisé cette journée ou cette rencontre qui va mettre de l'évidence, que l'administration est consciente que l'économie ne se construit pas uniquement par les hommes, que le pays ne se construit pas uniquement par l'homme. C'est au même titre qu'une famille.
qui évolue en toute sérénité et dans une harmonie parfaite parce qu'il y a l'homme et la femme. Eh bien, merci de nous avoir acceptés parmi vous et on vous souhaite pleine réussite, Inch'Allah. أخير لون أسلم نون لكن مثلا ذاك أنا. Aujourd'hui, on est réunis ici à l'initiative des femmes qui sont devenues aujourd'hui la fer de lance de notre économie future. Nous savons tous que l'évolution de la condition féminine à travers les temps a évolué dans le bon sens. Il a évolué dans le sens où aujourd'hui le marché du travail est à la prime des femmes. Le marché de l'éducation est à la prime des femmes. Nous nous réjouissons aujourd'hui que notre société a évolué dans le sens où l'homme et la femme sont égaux. L'homme n'est rien sans la femme, et bien sûr la femme n'est rien sans l'homme. Et derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Merci. 6878 en personne morale. En ce qui concerne les femmes, il y a 7215 femmes inscrites au niveau du CNRC, Centre national du registre de commerce. Parmi ces 7215, on a 6798 en personne physique et 417 en personne morale. Je peux vous donner la répartition de ces inscriptions pour les femmes, toujours, dans les différents secteurs qui existent au niveau du Centre national du registre de commerce. On prend le secteur de la production, on a 959 femmes, l'artisanal 2, le secteur du gros c'est le 15, l'importation 32, le détail c'est 3608 et le secteur du service 2975 et l'exportation enfin 3. Il faut savoir pour le pourcentage c'est 8%, mais ce chiffre ne cesse d'augmenter parce que ces derniers temps on a remarqué l'inscription pour l'augmentation du nombre d'inscriptions pour les femmes. Voilà, en général, ce qu'il y a. Bien sûr, il y a beaucoup de facilitations qui sont apportées ces derniers temps. Donc, on invite les femmes qui veulent se présenter au niveau du CNRC pour avoir des renseignements sur tous les secteurs et ce qu'il faut pour l'inscription. Voilà. Shukran. Merci beaucoup, madame. Azoul Flaoui. Merci. Monsieur Louadi, honorable assistance, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier madame Hamzi de m'avoir donné l'occasion, et par ricochet monsieur Madouche de m'avoir donné l'occasion de participer à un tel événement. Donc j'ai dû au fait revoir l'intitulé de mon intervention. Je parlerai beaucoup plus des difficultés que rencontrent les femmes dans leur quête entrepreneuriale, notamment les difficultés liées au contexte socio-culturel. Donc, il est vrai que les femmes ont investi le domaine socio-économique, donc elles participent dans la majorité des activités socio-économiques, mais leur participation dans le domaine de l'entrepreneuriat demeure faible. Donc, elles ne sauraient dépasser les 12% à l'échelle nationale, alors que dans d'autres pays, dans d'autres contextes, elles dépassent largement les 15 voire 20% de participation dans l'entrepreneuriat. Donc je commencerai d'abord par la difficulté la plus prégnante qui est l'accès au financement. Elle-même est liée à d'autres difficultés liées soit au trait de personnalité, soit au contexte proprement parlé de la culture et le contexte social de l'environnement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, je parlais de l'accès au financement qui est lié notamment à l'aversion au risque. Donc, les femmes sont réticentes, notamment le financement externe envers le crédit et le remboursement. Elles sont aussi, par manque d'expérience dans le domaine des affaires, dans le domaine des finances, elles sont réticentes au recours au financement externe.
Il y a aussi la lourdeur du contexte socio-culturel. C'est vrai qu'il y a eu des avancements, qu'il y a eu quand même une amélioration des conditions de la femme dans la société en général, mais quelques, disons, stéréotypes du genre persistent encore. Nous avons par exemple des raisons religieuses. Par exemple, les femmes refusent de faire recours au financement externe parce qu'elles jugent que l'usure c'est haram. Donc elles ne vont pas solliciter les banques pour lancer leurs entreprises. Donc de facto, elles sont cantonnées dans les petites activités conventionnelles et traditionnelles. Elles sont aussi, par manque de gages ou bien de biens hypothécables, là encore, c'est lié à des phénomènes relativement très anciens, notamment le phénomène de l'exhérédation 48. Il est vrai que le phénomène en tant que tel, il n'existe plus, mais on a tout de même quelques, comment dirais-je, il y a toujours des femmes qui souhaitent investir, qui souhaitent s'orienter vers le financement externe, mais par manque de gages, justement lié à ce phénomène de l'exhérédation, sinon à la patrilinéaire, elles n'osent pas solliciter les banques parce qu'elles n'ont pas de gages ou bien de biens hypothécables. La faiblesse de leur réseau relationnel, la persistance, comme je viens de le dire, de certains stéréotypes du genre, l'idéologie patriarcale qui domine encore, l'inconscient collectif ou encore le phénomène de socialisation. Comme avait dit M. Madouche, place la femme fdar, donc la place de la femme est à la maison. Il y a aussi l'accès difficile au marché et à l'information, vu que les entreprises créées par les femmes sont majoritairement de petite taille et elles n'ont pas de structure propre pour la collecte de l'information. Donc elles se retrouvent cantonnées, comme je viens de le dire, dans ces activités traditionnelles et conventionnelles. Il y a aussi l'accès au réseau, la difficulté d'accéder au réseau d'affaires, la non-existence, comme je viens de le dire, de structures internes de collecte d'informations. Il y a aussi le phénomène de la double journée qui a été cité par M. Madouche, donc difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle. Il y a la défaillance managériale, notamment liées aux méthodes de recrutement de leur staff, de leurs équipes. Majoritairement, les femmes optent au recrutement auprès de leur réseau familial, chose qui se répercute sur l'efficacité et l'efficience et le rendement de leurs entreprises. Il y a en avant-dernier lieu ou bien en dernier lieu la difficulté d'accès au foncier, que ce soit dans les zones d'activité ou encore dans la pénétration du marché de la location, qui est un marché très peu réglementé. Il y a aussi les dysfonctionnements réglementaires, le manque de la culture entrepreneuriale qui n'est pas le propre disons de la région de Tizi Ouzou, mais dans le pays entier. Il y a aussi la quasi-inexistence d'un accompagnement adéquat et personnalisé aux femmes entrepreneurs. Donc j'ai un petit peu balayé le tableau des difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs, mais comme vous le savez et comme l'avait souligné M. Louali au tout début, les femmes, elles sont résilientes et elles sont persévérantes. Et c'est pour cela qu'elles vont certainement réussir. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et grâce à Mme Hamzi que je suis là. Alors, je suis peintre, bâtiment, décoratrice intérieure. Je suis depuis 1998. Alors, j'ai fait mon stage au centre de formation CFPA de Boukhalfa avec parmi les 45 hommes. Alors, si le bien sûr, après 6 mois de stage, je vais directement sur chantier. C'est grâce au prof Issa, monsieur Aboudath Al-Hamarbi. Après de bouche à l'oreille, on va sur chantier, directement sur des appartements. Et ça, on est de la Rachir, très très bien. En bas, pour lancer mon bien sûr, pour lancer mon travail, j'ai ramené un crédit bancaire. Parce que c'est les moyens, c'est le fonds. Pour avoir un crédit, il n'y a pas de souci. Le problème que j'ai, c'est les ouvriers. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais ça, on va demander plus quoi le chantier. Alors j'aimerais bien, si c'est possible, d'avoir des stagiaires au niveau de centre pour les former, les utiliser à nous former,
إلى سنين وثنين إلى يمكنني وميم طون زمان دادين غني سيلانام لي ستاجير دادين سيلانام روحنا لغوري با سوسي دادين لغوري داكشي كي بغا شو بغينا سمعوا لونتربريز. انا عندي واحد السؤال معليش. وي بيان سور. 2022 امرأة تؤسس إلى مؤسسة شيء عادي يمكن ثقافة مقاولاتية ما شاء الله في بلادنا. 98 سنة وربما كان قليل من النساء يحبادوا إلى تأسيس مؤسسة. في 2010 يعني كان فهمت تيغونيت ليدي أتخلق l'entreprise de 98. رابيد كان. كاين لا فيريتي grâce à mon père. D'ailleurs grâce à mon père. En réalité, j'étais artiste peintre, je fais des tableaux de peinture. Comme j'ai un don, il est pourquoi tu vas dans le centre de formation. Il n'y a pas de souci. Le stagino, le profil nommé Wala Haja, parce que je maîtrise très bien les mélanges de couleurs. Et directement, هكا نسال فير والو امشي تقرا كي شوي كابابل جو بو الفير. مثلا ميرسي بوكو شكرا. افوز الحمايه مدام شريفه كايو. اشو تخيل انت مدام شريفه؟ ثمي تو شكرا. عسامين مرحبا. Merci pour l'invitation. Je suis entrepreneur dans l'industrie, la zone de Tel Athman, les Tizi Ouzou. Phase de réalisation d'entreprise, Urbanforcable dans les câblettes. تشرفت اليوم بلقائي معكم بريادة الأعمال النسائية لولاية تيزي وزو. فرصة ثمينة لتبادلنا حديثا شيقا عن العمل بجد والنقاش عن مختلف التحديات والعقبات في التسيير المؤسسات في طريق المؤسسات مع الملفات مع الإدارات المختلفة. وإن شاء الله بهذه المبادرة نلتقي الحلول لجميع نشاطات المرأة المقاولاتية. نحن في الميدان دائما، والمرأة هي العمود الأساسي لبناء الأسرة، فإذا صلح المجتمع في التربية وفي التكوين وفي التعليم وفي المقاولاتية. ورجوع الأصل الفضيل في المرأة الجزائرية خاصة القبائلية معروفة، وهي صبورة معروفة بقوتها. كانت أحسن مثال في تاريخ الجزائر كما ومثال في تاريخ الجزائر. نحن في الميدان دائما وعقد العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا للمرأة الجزائرية. شكرا. مدام شيفا pas de support. C'est une entreprise de câble, d'accord. Oui. Une entreprise de câble, financement. En phase de réalisation. Il y a en phase de réalisation. Oui, j'ai l'assiette à la zone de Tel Athman. Oui, j'ai rencontré quelques pépins, bien sûr, quelques obstacles avec l'agence foncière, par exemple, avec les... J'ai un problème de foncier parce que j'ai un problème, le réseau d'eau usé est passé au milieu de l'assiette. Oui. Donc, un problème d'assainissement. En phase de réalisation, j'ai quelques pépins à régler avec l'architecture pour refaire, parce que j'ai un problème, mon permis est bloqué au niveau de la DUC. Il est bloqué à cause des réserves du CTC. Parce que c'est un remblai c'est un remblai qui dépasse 3 mètres de remblai. D'après l'étude de sol. Maintenant, le permis est bloqué. Pour l'instant. Inch'Allah, vous êtes Inch'Allah, avec la solution pour... عرفت مدام آسيا حمزي اللي درت فيها كونفيونس وخلاتني ندير كونفيونس تاني في روحي باش نقدر نأسس المؤسسة تاعي ونخدم ونكون جيرونت فيها. وهذه في لا ولاية دو باكنا. دونك جي شونجي كاريمون دو ولاية. دونك من هذا المنبر je tiens à remercier madame Assia Hamzi sur son confiance et tout ce qu'elle a fait pour moi. Et bon courage pour toutes les femmes. Merci.
C'est un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir à Entrepreneuriat féminin. Je suis Tendodit Hawa Berté, je suis écrivaine, coach en développement personnel, formatrice dans tout ce qui est développement personnel, entrepreneuriat, et je suis fondatrice d'une plateforme en ligne qui intervient dans tout ce qui est motivation, et également fondatrice du Club Pépinière, qui est un club de débat, de lecture, de développement personnel, d'art, voilà, et de tous les talents. Alors, comme vous le savez tous, l'entrepreneuriat féminin est tout simplement la création et le développement d'entreprises par des femmes, des projets portés et développés par des femmes. Vous savez que la population mondiale regroupe plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que si les femmes restent passives, c'est qu'est-ce que ça va entraîner? Si les femmes restent passives, ça va entraîner le sous-développement. La femme entrepreneur dans l'économie locale. Aujourd'hui, nous avons assisté à une rencontre très intéressante qui se rapporte à l'entrepreneuriat féminin en Algérie, avec un thème très fort, elles réussissent. C'est sûr qu'elles vont réussir. Comme je l'ai signalé déjà dans mon intervention, c'est une manière de se rendre à l'évidence et que la mutualisation de ce génie à l'échelle nationale, qui ne peut être uniquement chez l'homme. Je crois qu'avec une population à part presque égale, assez conséquente, avec tout l'investissement public en termes de formation, en termes d'enseignement supérieur, mérite est-ce que cette force qui est représentée par les 50% soit perçue comme étant une force complémentaire qu'il faudrait intégrer dans la dynamique économique. L'entrepreneuriat féminin est un exemple réussi à Tizi Ouzou, nous l'avons constaté de par les statistiques. C'est vrai que ce n'est pas des entités économiques importantes, mais c'est de petites activités qui concourent à l'économie locale, qui assurent une dignité de la vie tout d'abord, et une fixation certaine du cas de la femme rurale. Maintenant, de par votre question, c'est comme si vous voulez me dire qu'en termes d'efficacité, la femme et l'homme, moi je ne vois pas de distinction. Et ceci me fait rappeler une expression kabyle. J'essaierai de lui donner toute sa connotation. Et cet adage dit ça veut dire que c'est la dynamique, c'est la femme ne s'arrête pas. Elle est beaucoup plus active, qu'on ne le veuille pas, par rapport à l'homme. L'homme est paresseux. Il est, de temps à autre, il est égaré. Mais je crois que la femme, moi j'ai vu des exemples concrets de petites activités, et c'est des femmes qui ont réussi à travailler tout d'abord en groupe, c'est déjà un grand avantage. C'est des femmes qui arrivent à assurer à la famille un revenu. C'est des femmes pleines d'ambition. Maintenant, les contraintes sont d'ordre sociologique bien sûr, d'ordre matériel aussi, on l'a vu, que l'accès en termes de moyens pour la femme, l'accès est beaucoup plus difficile parce qu'elle n'en dispose pas de biens à hypothéquer. La seule chose qu'elle dispose, c'est sa volonté, sa résilience et sa capacité et sa ténacité aussi. Donc c'est une rencontre qui, à plus d'un titre, nous a tous réjouis. Le rôle des pouvoirs publics, maintenant, il est clair. Il faudrait qu'une attention particulière soit accordée à la femme entrepreneur ou à l'entrepreneuriat féminin qui a prouvé donc, ses résultats. Tout à l'heure, en écoutant l'un des intervenants, la double tâche ou la double journée de la femme. Je crois qu'il n'y a pas plus frappant en termes d'effort que cette responsabilité qui incombe à la femme de faire les deux tâches à la fois.
Donc c'est un réservoir qui est là, c'est une opportunité, c'est une force qu'il faudrait, au plan législatif, peut-être donner beaucoup plus d'opportunités, de facilité à ce que la dynamique féminine soit développée à une vitesse beaucoup plus importante et que les tabous, les préjugés et tout ça, je crois que l'évolution de la société va régler tout ça. Merci. Merci.